لے کر آئے ہوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. بڑا مختصر سبق لے گئے میرے بھائی, بہت مختصر سبق لے گئے میرے بھائی. اللہ اور اس کی رضا کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں. دنیا بھی کوئی غرض سے نہیں آیا میرے بھائی, نہ کسی لعنت سے آیا ہوں, نہ کسی لین دین سے آیا ہوں, نہ مانگنے کے لحاظ سے آیا ہوں میرے بھائی. بھائی میرا نام محمد حسن ہے. میں جو آیا ہوں خالص دین کی نسبت سے ملاقات کے لیے آیا ہوں نا. حدیث پاک میں آتے جب مسلمان بھائی آپس میں دین کی نسبت سے ملتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان, ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں ہم نے اپنے اللہ سے اقرار کیا, وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے, آپ کے حکم کو مانیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر, مبارک اعمالوں کے اوپر زندگی گزاریں گے. لیکن میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر, دنیا کی چمک کو دیکھ کر ہم نے اس سے ایسے دل لگا لیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ ہے. خدا کی قسم میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں, اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے. اللہ رب العزت چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے. مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں, وزارت میں, صدارت میں, کسی عہدے میں, کسی ڈگری میں, میری سوچ میں, میری چلاکی میں, میری ذہانت میں, کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی. کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا, مبارک اعمالوں میں رکھا. میرے بھائی خدا کی قسم ہم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے. اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس لوٹے تو کامیاب ہو کر لوٹے نا. میرا بندہ میرے پاس لوٹے تو کامیاب ہو کر لوٹے. میرے بھائی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے کسی نقشے میں نہیں رکھا, خدا کی قسم کسی نقشے میں نہیں رکھا میرے بھائی. ہم نے اس کو ہم نے کیا بڑھاؤ چڑھاؤ دے کر ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا دنیا ہمارا ٹھکانہ ہے, جتنے موج کرنی ہے, جتنی مستی کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کر لو. لیکن میرے بھائی یہ جو دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے علماء کرام بتاتے ہیں, یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ 2 سے 2.5 منٹ کی زندگی ہے. اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر کر جانا ہے اور کچھ نہیں کر کر جانا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو, تم بہترین امت ہو, تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. میرے بھائی ہم سب اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے میرے بھائی. ہم سب اللہ کے بندے میرے بھائی. کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کی سب سے بڑی چیز جو فرض ہوئی نا میرے بھائی وہ نماز ہے. آج ہماری نماز ہم خود اپنے گرے والوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ ہماری نماز کون سی نماز کس وقت ہماری کہاں پر گزر گئی ہے نا. محسن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تیری کامیابی نماز میں. آجا کامیابی کی طرف, آجا نماز کی طرف. میں نے اپنی کامیابی دنیا کے کاموں کے اندر, تجارت کے اندر, وزارت کے اندر, اپنے دفتر کے اندر, اپنے بستر کے اندر, اپنے موبائل کے اندر, اپنی گاڑی کے اندر, اپنے بنگلے کے اندر, اپنے فلیٹ کے اندر, اپنی دنیا کی مشغولیات کے اندر میں نے اپنی دنیا کی کامیابی کو سمجھا. اور محسن کیا پکار رہا ہے, پوری زندگی پکارتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آجا کامیابی کی طرف, آجا نماز کی طرف. لیکن ہم خدا کی قسم نہیں گئے, ہم نے اپنی کانوں کے اندر روئی لگا لی. میرے بھائی کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے. ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے. خود تو اس کو دین پر چلنا ہی چلنا ہے, کسی بھی حال میں چلنا ہے, اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی محنت فکر اور کوشش کرنی ہے نا. اللہ رب العزت نے اسی کام کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا تھا. جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے خدا کی قسم وہ دنیا بنانے نہیں آیا کرتے تھے, وہ دنیا کمانے نہیں آیا کرتے تھے. خدا کی قسم وہ ہر اس قوم کو سمجھانے آیا کرتے تھے. اے لوگوں اللہ کی مان لو, اللہ کو جان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا تھا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال, میرا بولنا آسان, آپ کا سننا آسان. 950 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. 950 سال اپنی قوم کے اوپر محنت کر رہے ہیں. لوگوں کا تعلق مخلوق سے ہٹا کر آخرت خالق کی طرف جوڑ لیں, دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف جوڑ لیں.
950 साल की मेहनत के अंदर 80-82 लोग ईमान लाए। जो ईमान लेकर आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया, जो ईमान नहीं लेकर आए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा ईमान नहीं लेकर आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया कि मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, ये मेरे नबी है, ये इनकी बीवी है, ये इनका बेटा है, मेरे नबी मुझ पर ईमान लेकर आए, मेरे हुक्मों के ऊपर पूरी जिंदगी गुजार कर आए, तो अल्लाह की उनसे दोस्ती, मुझसे रिश्तेदारी है। नबी की बेटी, नाउजुबिल्लाह, नबी की बीवी और नबी का बेटा ईमान नहीं लेकर आए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको गरक कर दिखा दिया। 80-82 लोग ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के ऊपर मेहनत की, अपने वक्त का बड़ा माना हुआ बादशाह था ना मेरे भाई, बड़ा माना हुआ, 16 लाख का लश्कर था उसके साथ, लेकिन क्या अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके उसकी जिंदगी में नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया नील के अंदर उसको गरक कर दिखा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर बता रहे कि जहां पर मैं बचाने की सलाहियत रखता हूँ, वहां पर मैं तबाह करने की भी सलाहियत रखता हूँ। उसी दरिया के नील के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को गरक किया और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके कबीले को उसी दरिया नील से रास्ता देकर, उसी दरिया नील से खुशकी में से पार कर दिखाया। ये है मेरे अल्लाह, मेरे ज़ात, मेरे भाइयों। आज हम अपने ऊपर गौर कर लो, खुदा की कसम कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। सोचने की सलाहियत दी, देखने की सलाहियत दी, सुनने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी, हाथों से इस्तेमाल करने की सलाहियत दी, पांव से चलने की सलाहियत दी, लेकिन खुदा की कसम हम दुनिया वाला छोटा से छोटा काम भी कर जाए ना हमारे लिए, हम उसके लिए बढ़ा चढ़ाकर पता नहीं क्या क्या उसको हम अपने सर के ऊपर सर का ताज बना लेते हैं। वो छोटे से छोटा काम भी अगर छोटा सा भी एहसान कर जाए ना हमारे ऊपर, खुदा की कसम हम उसको अपने सर का ताज बना लेते हैं। वो दोनों जहानों का पालने वाला, वो मेरा पालने वाला, वो तुम सबका पालने वाला, जिसने हम सबों को एक एक नेमत से नवाजा मेरे भाई, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। वो क्या कह रहे कि मेरे हुक्म और मेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर आ जाओ, खुदा की कसम कामयाब हो जाओगे मेरे भाई। इस बात को बताने के लिए नबी आया करते थे, अब कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। हम सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे को बताते हुए चलना कि भाई नमाज नहीं छोड़ना, भाई जिक्र नहीं छोड़ना, भाई बुराई से बचना, भाई गुनाहों से इस्तगफार करना, हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। इसी पैगाम को आप तक लेकर आए थे और इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है कि हमारा एक एक मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज के ऊपर आकर खड़ा हो जाए मेरे भाई। आज काफिर को देखो मेरे भाई, काफिर को देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया काफिर क्यों मुझ पर जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में पहले ही फरमा दिया जो दुनिया की खेती का तालिब है हम उसको दुनिया में से कुछ दुनिया को दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है मेरे भाई। अब बात आ गई, हम नमाज के चक्कर में पढ़ेंगे, हम दीन के सीखने के चक्कर में पढ़ेंगे तो हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा। अल्लाह पाक यही बात कुरान पाक में अर्ज फरमा रहे, इरशाद फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि हम आपसे माश नहीं चाहते, हम आपसे रोजी नहीं कमाना चाह रहे, रोजी हम आपको देंगे, बेहतर अंजाम परहेजगारी का। मेरे भाई इस दुनिया में रहते हुए परहेजगारी इख्तियार करनी है मेरे भाई। आज मुसलमान को देखो, मुसलमान क्या इस काम के लिए पैदा हुआ है। मुसलमान का सबसे बड़ी बात कलमा पढ़ने के बाद ना इंसान का सबसे कीमती जो चीज है मेरे भाई वो वक्त है। जो वक्त गुजर गया खुदा की कसम कभी वापस नहीं आएगा मेरे भाई, कभी वापस नहीं आएगा। इस दुनिया में रहते हुए अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है। हम दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं आए, खुदा की कसम मेरे भाई मान लो इस बात को, खुदा की कसम कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। तो यही पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना था मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बड़ी दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई आखिरी बात बोल के बात खत्म करूंगा। कब्र के अंदर जो सबसे ज्यादा अजाब होगा वो 2 चीजों के ऊपर होगा, एक नमाज छोड़ने के ऊपर और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। और मेरे भाई हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई उसके साथ ऐसा हुआ उसके बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उसकी तैयारी इधर कर जानी है मेरे भाई। हम असल में जो दुनिया में भेजे गए आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए, हम सबको अपने मकसद को पहचानना है। आज मुसलमान अपना मकसद भूल गया ना,
तो अल्लाह की मदद उससे हट गई। अल्लाह ने बारिशों को रोक लिया, हुक्मरान हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत कर दिए। ये अल्लाह की नाराजगी का सबूत है कि अल्लाह जिस कौम जिस कबीले से नाराज होते हैं ना मेरे भाई, वहां से सबसे पहले बारिशों को बंद कर देते हैं और हुक्मरान उनके ऊपर जालिम मुसल्लत कर देते हैं। आज हम खुद देख लें कि हमारे ऊपर किस तरीके से जुल्म हो रहा है मेरे भाई। ये हमारे अमाल, ये खुदा की कसम मेरे अमाल का नतीजा, क्योंकि मैं दीन पर नहीं चल रहा, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहा। सबसे गुनाहगार इंसान है वो मैं हूं मेरे भाई। हर बंदा अपने आप को खुद सोचे कि मेरी नमाज कहाँ गई, मेरे जिक्र कहाँ गया, मेरा अल्लाह का हुक्म आता रहा, मैं तो होता रहा, मैं दुनिया के अंदर अपनी कामयाबी को समझा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।